सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ਅਤੇ दुनिया भर के प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिता है। अज तो ही हुण तो ही अज तो पंजाब दे विच किसानां ने काली दिवाली की मुहिम शुरू की है। 20 नवंबर नूं किसानां ने बुद्धिजीवियों की कन्वेंशन सद लई है। संघर्ष नूं किहड़ा नवां रंग चढ़ूगा 20 नवंबर तो बाद यह भी देखना काफ़ी अहम रहूगा। पंजाब सरकार ने कई नवे ऐलान किए ने विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, भर्तियों के लिए, कोरोना वायरस नूं लैके सारे इस बुलेटिन दे विच दसांगे। दिल्ली सरकार ने वाहनां वालियां नूं वड्डी राहत दित्ती है 31 दसंबर 2020 तक। जे तुहाडे लाइसेंस भी रद्द हो गए ने तां भी तुसीं चला सकदे हो कुछ भी सड़कों के उत्ते। SGPC चोणां पंजाब दे विच मई 2021 दे विच हो जाणगीआं। ढींडसा ने इसका दावा कीता है। गायब हुए पावन सरूपां दे मामले दे विच सिख जथेबंदियां ने हुण 7 मैंबरी कमेटी बना दित्ती है। 15 नवंबर नूं नवे एक्शन दा ऐलान होएगा। SGPC दे लई काफ़ी मुसीबतां दा समा है। जथेदार रणजीत सिंह ने इसे मामले दे विच जांच करन वाले ईश्वर सिंह नूं सबूतां समेत तिखे जवाब दित्ते ने ते चैलेंज भी कीता है। खुद नूं गुरु दस्सण वाले पखंडी साध नूं संगरूर च पुलिस ने काबू कर लिया ते धार्मिक भावनावां भड़काउण दा मामला दर्ज कर दिता है। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिता है कि सारे खाते ने जिहड़े ओह मार्च 2021 तक आधार दे नाल जोड़ दिते जाण। भारत दे एक नागरिक दे खाते आधार नाल जोड़ दिते जाण दे हुक्म दिते ने। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी नूं जमानत दे दित्ती है ते मुंबई सरकार नूं कहा है कि अर्नब दे बयानां नूं इग्नोर कर दिया करो। 15 साल दी भैण ने अपने भरा ते ही गोलियां क्यों वरा दित्तियां? कट्ठियां 3 गोलियां मारियां। बिहार दे विच की नीतीश कुमार लालू प्रसाद दे पुत्र नूं मुख मंत्री बना रहे ने। यह खबर काफ़ी दिलचस्प है। भारत दीयां खबरां दे विच सुणावांगे ते दुनिया दीयां खबरां दे विच तां यही खबर अहम है कि राष्ट्रपति ट्रंप वाइट हाउस चों जाण नूं तैयार नहीं हैगे। हुण तां किन्ने मीम भी बन गए ने, तुसीं देखदे होवोगे। लोगों के WhatsApp स्टेटस ते लगे हुए ने, फेसबुक देख लो चाहे इंस्टा देख लो, सब किते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं किस तरीके दे नाल वाइट हाउस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ियां खबरां ने। खेती कानूनां बारे गलबात लई केंद्र सरकार दे सद्दे तो बाद 30 किसान जथेबंदियां ने 12 नवंबर नूं सवेरे 11 बजे किसान भवन चंडीगढ़ दे विच मीटिंग सद्दी है। इस मीटिंग दे विच यह फैसला लिया जाएगा कि केंद्र सरकार ने जिहड़ा मीटिंग दे लई किसानां नूं सद्दा दित्ता है 29 किसान जथेबंदियां नूं बुलाया गया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसानां ने पहुंचना है ਜਾਂ फिर नहीं पहुंचना। इस बार केंद्र ने बहुत ही तरीके दे नाल किसानां नूं ਇਹ सद्दा भेजिਆ क्योंकि पिछले 2 सद्दिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ केंद्र सरकार ਦੀ किरकरी हो चुकी है। पहला सद्दा ਤਾਂ किसानां ने ठुकरा ही ਦਿੱਤਾ ਸੀ क्योंकि ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र तोमर दे वल्लों भेजिया गया। सो किसान 12 नवंबर की बैठक दे विच फैसला लैणगे कि जाना है जां फिर नहीं जाना। किसान लीडर डॉक्टर दर्शनपाल ने इसकी जानकारी दी है। किसानां दे संघर्ष नाल जुड़ी हुई अगली खबर है कि 20 नवंबर नूं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने बुद्धिजीवियों की कन्वेंशन सदी है ताकि संघर्ष है जिहड़ा किसानां दा अंदोलन है उसकी अगली रूपरेखा का ऐलान किया जा सके। सूबा जनरल सकत्तर जथेबंदी दे सरवण सिंह पंधेर उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस दे नाल ही होर भी कई अहम जानकारियां ने जिहड़ियां उन्होंने दित्तियां ने ते ओह तुहानूं सारियां असीं इन बिन सुना रहे हां। संघर्ष कमेटी ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 48वें दिन ਵਿੱਚ रेल रोको अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਵਾ शामिल हो गया ਵਾ। ਜਿਹੜੀ सूबा कोर कमेटी ਦੀ मीटिंग हो गई ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਸਾਰੇ बारे 20 तरीक नूं जिहड़ा वा अगला ऐलान किया जाऊगा। 20 तरीक नूं आपां एक कन्वेंशन सद रहे हैं, बुद्धिजीवी सद रहे हैं पंजाब दे ते सूबा कमेटी की वधवी मीटिंग सद्दी जाऊगी।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਜੂ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਫਾ 1 ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਧਰਨਾ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ 5 ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੋਰ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਦੇ 1550 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੈਕਸਸ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ 5 ਸਟੋਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1550 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਨੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਵੀ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ।
ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1550 ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ SC-BC ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, SC ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, BC ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 329 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੈਂਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ NTSC ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ www.epunjabschool.gov.in ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਜੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਟਾਖੇ ਨਾ ਚਲਾਇਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਰਾਤ 11:55 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਹਿਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਡੀਡੀ ਮਿੱਤਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, MSD ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਫੂਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸੂਏਵਾਲਾ, SSD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੌੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30,000 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੈਂਡਮ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2364 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ SS ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 5 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖੁਦ SGPC ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਦ SGPC ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 137 ਨੰਬਰ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਤੀ 19/5/2016 ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਗ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਡੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਟੋਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੁਣਿਆਗਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਗੰਧਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨੇ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਗੰਧਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ PSEB EMPLOYEES ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਮਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SSP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੜਕ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ PCR ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ #WDOR 2020 ਤਹਿਤ ਸੜਕ
ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਮਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਿਆਂ PCR ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 50 ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਮਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ANI ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ NBA ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ CBFC ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਖਬਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਹੇਠ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਾੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 50,000 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਨਬ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਅਰਨਬ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਰਜੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ 243 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 110 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 43 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 74 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨਪਾਈ ਹੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हक बनता है, नीतीश जी हमारे मित्र तुल्य हैं, कि देश में जो आज एक सामाजिक कटुता, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें बड़ा दिल करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए उनको अनुशंसा कर देनी चाहिए और जदयू के जितने भी अपने जो लोग हैं उनको एक फॉर्मूला बना लें, डिप्टी सीएम पोर्टफोलियो जो भी, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की होती है। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਵਾਹਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕੱਪੜਾ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ, ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ 6195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1092 ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ICU ਬੈੱਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ VK ਪਾਲ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11,909 ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 20,604 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਵਾਨ BSF ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। BSF ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। RAB ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਨੇ BSF ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ RAB 13 ਦੀਨਚਪੁਰ CPC 1 ਕੋ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਿਆਮਲ ਚਾਂਗ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ RAB ਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲਨ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਫਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲਨ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ BSF ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ 3 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ 2 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿਲਰ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਬਣੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BJP ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ JMM ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਡਬਾਸਾ, ਲਿੰਬੜੀ, ਮੋਰਬੀ, ਧਾਰੀ, ਗੜਦਾ, ਕਰਜਨ, ਡਾਂਗ ਤੇ ਕਪਰਾੜਾ ਸੀਟਾਂ BJP ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ BJP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 111 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਣੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 4 ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2 ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। UP ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੱਕ ਰਘੁਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸਕੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ। 17 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਾਖਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ SRN ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ
ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਗੀ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਫੀਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਟਾਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2/3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬੱਚਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਮਕ, ਫੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ WHO ਤੋਂ ਹੈ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਨਾਹੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ। WHO ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟੈਡਰੋਸ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਵਿਗਿਆਨ ਹੱਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ। ਟੈਡਰੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ WHO ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FDA ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲੀ ਲਿਲੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ IV ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਲਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ $375 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਲੈਬਨਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।